मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं पेशे तो पत्रकार हाँ। तो इस वे कैनेडा में मैं स्पाइस रेडियो तो ब्रॉडकास्टर हाँ। मुख्य तौर पर मैं पंजाबी में ही अपना काम करदा। पंजाबी में खबर, पंजाबी में संवाद, पंजाबी में टॉक शोज़, पंजाबी में संपादकी। सो ये मेरी रोजी रोटी का साधन है। सो मुख्य तौर पर पंजाबी जुबान मैं कह सकता कि मेरी रोजी रोटी का साधन बनी हुई है। और दिलचस्प गल है कि मैं कदे भारत च पंजाबी च काम नहीं किया। हालांकि मैं पंजाबी सिख परिवार च मेरा जन्म होया, पर क्योंकि मेरे जोड़े पिता जी से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन काम करते सी, ट्रांसफरेबल जॉब से उन्होंने हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों उन्होंने सेवा की जाके। सो उस नाते मैं सेंट्रल स्कूल पढ़िया। सो सेंट्रल स्कूल में पंजाबी जुबान नहीं पढ़ाई जाती। सो जिमें छोटी उम्रे इलाहाबाद भी मैं रहा, बनारस भी रहा, हिंदी का बहुत ज़्यादा असर सी। सो कई बार इदा होंदा सी कि असी घर आके हिंदी बोलते सी, साडे मापे बहुत सुचेत मन नाल पंजाबी सानूं हर गल का जवाब दिंदे सी, तां जो असीं पंजाबी तो टुट ना जाइए। फिर उन्होंने पंजाबी किताबां लिया के दित्तियां, उसनूं पढ़दे पढ़दे पंजाबी पढ़नी सीख ली, पर पंजाबी लिखण की मुहारत नहीं सी। बोलनी आउंदी सी, पढ़नी आउंदी सी, लिखनी नहीं सी आउंदी, क्योंकि स्कूल च पंजाबी नहीं सी पढ़ाई जाती। उस तो बाद एक समा आया कि पंजाब च पिता जी की ट्रांसफर हो गई, अमृतसर च असीं रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस वेले होया उस वेले असीं अमृतसर में ही हुंदे सीगे। सो पर पंजाबी पढ़न का सबब नहीं, मतलब लिखण का सबब नहीं कदे बनया। फिर कई साल निकल गए इसी तरह। फिर मैं जो मास कम्यूनीकेशन की, उस तो बाद मैं जर्नलिज्म च आ गया। सो इंग्लिश मीडियम में मुख्य तौर पर मैं काम किया अपना। जिवें कैरियर मेरा शुरू होया इंडियन एक्सप्रैस तो, उस तो बाद मैं ट्रिब्यून काम किया। इत्थे आके भी जॉर्जिया स्टेडल नाल काम करता रहा, हिंदुस्तान टाइम्स लिखता रहा। सो इंग्लिश मीडियम दे विच ही मेरा काम सीगा। सो मेरी प्रवेशिका हुई है पत्रकारी जो अंग्रेजी माध्यम तो हुई। पंजाबी कदे भी मेरी जबान नहीं सी। पर जो कैनेडा आया, सितम की गल है कि इत्थे मैनू अंग्रेजी मीडिया च काम नहीं मिलिया। इत्थे आके मैनू सब तो पहला रेडियो इंडिया च काम मिलिया। सो पंजाबी मेरी रोजी रोटी का साधन बन गई। सो मैं ये समझदा कि मैं पंजाबी नूं उन्होंने नहीं दिता जिन्ना पंजाबी ने मैनू दिता। सो पंजाबी जुबान के चलदियां मतलब साढ़े जो बजुर्ग इत्थे आए, जिन्हों ने बूटा लाया सारा, जिन्हों की कुर्बानी सदका अज असीं पंजाबी च गल कर सकते हैं, पंजाबी स्टेशन चल रहे हैं। सो उत्थे मतलब रेडियो इंडिया दे विच मैनूं नौकरी मिलती है एक न्यूज़ कास्टर की, टॉक शो होस्ट की। उस तो बाद पंजाबी दे नाल एक खास सफ़र शुरू हो गया। और अजे भी पंजाबी मैं चंगी तरह लिख नहीं सकता। पंजाबी के उच्चारण में मैनूं बिल्कुल पता कई दिक्कतां ने, और पंजाबी के व्याकरण में मेरियां बहुत सारिया घाटां ने। जे मैं लिखना हो तो गलतियां आम ही होंदियां। सो जोड़े मेरे सहकामे सीगे रेडियो इंडिया ते, या बाद जो मेरे हुण भी दोस्त बने, उन्होंने बड़ी वड्डी मदद रही है। उन्होंने समय समय पर सिखाया, दसिया कि सही उच्चारण की है, या व्याकरण में किहड़ियां घाटां ने, किहड़ियां गलतियां ने। रचना तो जी मेरी पत्नी है, वो तो उन्होंने पिता जी खुद एक साहित्यिक शख्सियत ने। सो उसनूं काफ़ी कुछ विरासत च मिलिया होया। सो कई बार मैं पंजाबी च खबरां लिख के रचना नूं विखाउंदा सीगा, वो सुधाई करती सी, फिर मैं जाके एयर ते पढ़दा सी। उस तो बाद इस सिलसिला चलता रहा। पंजाबी जुबान नाल मैं इस तरीके नाल जुड़ गया। फिर जो मैं वेख्या कि पंजाबी जुबान की बेहतरी जी इत्थे कुछ संस्थावां काम कर रही हैं, उन्हां दे कम्मां कारां नूं वेखण दा मौका मिलिया एक मीडिया हस्ती होने के नाते। सो उस गल ने मैनूं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। फिर मैं हौली हौली भावनात्मक तौर पर माँ बोली नाल जुड़ गया। पर ये मेरी इस जी आर्थिक लोड़ां विचों सारियां गल्लां निकलियां ने। मैं इस गल नूं स्वीकार करन तो इनकार नहीं करूँगा। पर जी इंपॉर्टेंट गल, महत्वपूर्ण गल, ये सारी गल विचों कि जिहड़ा मैनूं उत्थे महसूस हो रहा कि जो असीं पंजाबी जुबान की गल करते हैं, खास तौर पर कैनेडा विच अड्डियां चुक चुक के, उत्थे सानूं हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि कैनेडा की जी जद्दी धरती है, इत्थों के मूल वासियों की धरती है, जिन्हां तो उन्हां दी माँ बोलियां खोलियां गई रेजिडेंशियल स्कूल खोल खोल के। जो असीं पंजाबी दे जश्न मनाउने आ, सानूं हमेशा इस गल नूं अपने चेते ते रखना चाहिए कि जे कैनेडा में असीं पंजाबी का झंडा बुलंद करना, तो नाल दी नाल जिहड़े इत्थों के मूल वासी जिन्हां दी ज़बानां खत्म होईयां, जिहड़ियां कोशिशां कर रहे हैं उन्हां ज़बानां नूं मुड़ सुरजीत करन लई सानूं उन्हां नाल मोढे नाल मोढा ला के काम करना चाहिए। इन्नी क मेरी संखेप कहानी। पंजाबी जिहड़ी कम्यूनिटी है वो मनोरिटी विच है। मनोरिटीज़ विच एक फीयर हमेशा ही हुंदा खत्म हो जाण दा, है ना। हुण मूल वासियों के मनां विच भी डर बैठा। हुण वो इस देश के असल मालक इसे देश में सिर्फ 4% ही रह गए, क्योंकि लंबा समा बस्तीवाद ने उन्होंने कोहाड़ा चलाया अपना।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਡਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਰਚ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਬੇਚੈਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਖਤਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਵੇ, ਖਿਚੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਲੋਪ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੈਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ BC 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਗਲਾ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੋਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਲਵਲੀ ਭੰਗੂ ਤੇ ਬੌਂਟੀ ਭੰਗੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਮੇਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਬੀਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਬੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਚਾਰਨ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੂਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਡਿਆਸਪੋਰਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਪਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨੇ, TV ਚੈਨਲ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਖਲੋਤ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਸਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ MLA ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਡਰਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂਡਰਿਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ।